Welcome students. In this period we are going to study about the autonomic nervous system, that is ANS. Autonomic nervous system actually transmits the impulses From central nervous system to the involuntary organs. So actually what are involuntary organs? You know that the organs actually which are not under the control of our willpower, they are called as involuntary organs. All the visceral organs actually, they are involuntary organs, and the smooth muscles of the body. So central nervous system carries that impulse towards the involuntary organs and smooth muscles by the autonomic nervous system. So this autonomic nervous system consists of a special set of peripheral nerves that regulate the activities of the involuntary organs, like the cardiac muscles. You know that the cardiac muscles, that is the heart muscles. So activities of the heart muscles, smooth muscles, and the glands, these are regulated by the peripheral nerves of the autonomic nervous system. In this, the impulses, these are conducted from the central nervous system by an axon. Now you know what is axon. Actually this axon, it is the part of the preganglionic neuron. So this axon conduct that impulses from the central nervous system, and this axon shows the synapses with an autonomous ganglion. So autonomous ganglion, okay, it is the part of the autonomic nervous system, and the second neuron is there in pathway which has the axon extending from the autonomic ganglion to the effector organ, and it is known as postganglionic neuron. See here student, in short, see here there is autonomous ganglion, okay, and this autonomous ganglion, it shows the synapses with preganglionic neuron and postganglionic neuron. प्री या शब्दाचा अर्थ आधी असा होतो आणि पोस्ट या शब्दाचा अर्थ नंतर असा होतो. आता या ठिकाणी बघा, प्री गँग्लिओनिक न्यूरॉन म्हणजे गँग्लिऑनच्या आधी असणारा न्यूरॉन आहे ना, आणि पोस्ट गँग्लिओनिक न्यूरॉन म्हणजे जो न्यूरॉन पोस्ट म्हणजे नंतर आहे, गँग्लिऑनच्या नंतर आहे. थोडक्यात लक्षात घ्या, प्री गँग्लिओनिक न्यूरॉन आणि पोस्ट गँग्लिओनिक न्यूरॉन या दोघांच्या मध्ये हा ॲटोनॉमस गँग्लियन असतो. ठीक आहे. आता शॉर्टमध्ये तुम्हाला सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर मी दाखवू शकते. या ठिकाणी बघा, समजा ही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे, या ठिकाणून इम्पल्सेस कंडक्ट होतात ना. आता हा पहिला न्यूरॉन आकृतीत दाखवलेला आहे, समजा आहे प्री गँग्लिओनिक न्यूरॉन. हा प्री गँग्लिओनिक न्यूरॉन आहे, हा त्याचा ॲक्झॉन आहे, हे त्याचे टर्मिनल एंड्स आहेत है ना, त्याला ॲक्झॉनल टर्मिनल्स म्हणतो आपण. आणि याच्यानंतर आहे हा ॲटोनॉमस गँग्लियन इथे, आणि ॲटोनॉमस गँग्लियनच्या नंतर सेकंड न्यूरॉन आहे, ज्याला आपण म्हटलेलं आहे पोस्ट गँग्लिओनिक न्यूरॉन. आकृती तुम्ही बघू शकता, हा आहे प्री गँग्लिओनिक न्यूरॉन, हा आहे पोस्ट गँग्लिओनिक न्यूरॉन, आणि दोघांच्या मध्ये या पाथवेमध्ये ॲटोनॉमस गँग्लियन आहे. समजलं ना. तर हा आधीचा म्हणून प्री आणि नंतरचा म्हणून पोस्ट आहे. आणि नंतर बघा, हा पोस्ट गँग्लियन न्यूरॉनचा हा ॲक्झॉन आहे, त्याचे ॲक्झॉन टर्मिनल्स आहेत, एक्झॉनल नॉब्स आहेत, आणि हे कनेक्ट झालेले आहेत इफेक्टर ऑर्गॅन बरोबर. हा इफेक्टर ऑर्गॅन आहे अशा प्रकारे. सो हिअर the axon of the second neuron now extends from the autonomic ganglion up to the effector organ, and it is known as postganglionic neuron. The autonomous nervous system consists of sympathetic and parasympathetic nervous system. तर ही जे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम आहे ॲक्च्युली तिचे दोन पार्ट्स आहेत, सिम्पथेटिक आणि पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम. So first of all we will see about the sympathetic nervous system. See here, it is also called as thoracolumbar outflow. आता इथे थोरॅको हा शब्द थोरॅक्स रिजन
साठी आलेला आहे आणि लुंबार हा म्हणजे अप्पर ॲबडॉमिनल रिजनसाठी आलेला आहे. आपण बघितलं की स्पायनल कॉर्डपासून ज्या नर्व्स बाहेर निघतात है ना, तर थोरॅसिक रिजनमध्ये स्पायनल कॉर्डपासून ज्या नर्व्स निघतात ना त्याला आपण थोरॅसिक नर्व्स म्हणतो. आपण बघितलं त्या ठिकाणी 12 पेअर्स ऑफ थोरॅसिक नर्व्स आर देअर है ना, अँड 5 पेअर्स ऑफ लुंबार नर्व्स आर देअर. ओके, नाव सी हिअर these nerves originate in the thoracic and the lumbar region of the spinal cord. समजा हा सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर आहे. पुन्हा बघा आता या ठिकाणी समजा हा चेस्ट रिजन आहे, इथे टी लिहिलेले मी म्हणजे हा थोरॅसिक रिजन आहे. तर थोरॅसिक रिजनमधून निघणारे थोरॅसिक नर्व्स आहे ना चेस्ट रिजनमधून, त्याच्या खाली थोडासा हा लुंबार रिजन म्हणजे पोटाचा भाग आहे. पोटाच्या भागामध्ये यात मधला हा स्पायनल कॉर्ड आहे. स्पायनल कॉर्डपासून निघणारे जे आहे लुंबार नर्व्स आहेत. पण या ठिकाणी बघा हा T1 to L3 असं लिहिले ना. आता T1 म्हणजे थोरॅसिक नर्व पहिली पेअर आहे. T1 to T12 लक्षात आलं ना, हे पण धरायचं. T12 च्या नंतर L1 L2 L3 म्हणजे ह्या लुंबार रिजनमधल्या पहिल्या 3 लुंबार नर्व्स त्याचे पेअर्स आहे ना. तर हे सगळे एकत्रितपणे याला म्हणायचं थोरॅको लुंबार आउटफ्लो. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे स्पायनल कॉर्डपासून निघणारे थोरॅसिक नर्व्स त्याच्या 12 जोड्या आणि लुंबार नर्व्सच्या पहिल्या 3 जोड्या L1 L2 आणि L3 या सगळ्यांना एकत्रितपणे जो आपण थोरॅको लुंबार आउटफ्लो म्हणतो की, तर त्याच्यापासूनच ही सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टमची ती तयार होत असते. Thus it originates from the thoracic and the lumbar region of the spinal cord. It consists of 22 pairs of sympathetic ganglia. Actually, I have told you in the last periods, ganglion म्हणजे आपण सिंग्युलर म्हणतो, गँग्लिया अनेक वचन आहे, प्लुरल आहे. So ganglion is nothing but it is the swelling present on the nerve fiber, and each ganglion it is the structure having many cell bodies of the cytones, okay, or the many cell bodies of the neurons. So such type of 22 pairs of the sympathetic ganglia which lie on a pair of sympathetic cords on the lateral side of the spinal cord. स्पायनल कॉर्ड्सच्या लॅटरल साईडला बाजूला सिम्पथेटिक कॉर्ड्स आहेत, त्याची एक जोडी आहे आणि त्या कॉर्ड्सवर 22 जोड्या आहेत सिम्पथेटिक गँग्लियनच्या. ते सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर मी या ठिकाणी तुम्हाला दाखवते. समजा पहा इथं रेडिश कलरचा समजा हा स्पायनल कॉर्ड आहे. बरोबर आहे. आता बघा स्पायनल कॉर्डच्या एक या बाजूला आणि एक या बाजूला म्हणजे आपण लॅटरल साईड म्हणणार की, जे दोन उभे ब्लॅक कलरचे दाखवलेले आहेत मी, त्याला तुम्ही म्हणू शकता सिम्पथेटिक कॉर्ड्स. सो 2 सिम्पथेटिक कॉर्ड्स किंवा अ पेअर ऑफ कॉर्ड्स दे लाय laterally around the spinal cord, and on these sympathetic cords there lies 22 pairs of the sympathetic ganglia. Okay, now see here the preganglionic nerve fibers, these are short, and postganglionic nerve fibers are long. So we are studying about sympathetic nervous system. So in sympathetic nervous system, the preganglionic nerve fiber, it has short and the postganglionic nerve fibers is long. आता या आकृतीमध्ये बघा समजा हा प्रीगँग्लियोनिक न्यूरॉन आहे, तर याचा हा जो एक्झॉन आहे ना, हा समजा हा नर्व फायबर आहे, हा शॉर्ट आहे की नाही, आणि हा जो पोस्ट गँग्लियोनिक न्यूरॉन आहे तर याचा जो नर्व फायबर आहे हा लॉंग आहे. थोडासा फरक आहे या ठिकाणी. सो प्री गँग्लियोनिक नर्व फायबर्स दे आर शॉर्ट अँड पोस्ट गँग्लियोनिक नर्व फायबर्स आर लॉंग. The chemicals, or you can say the hormones adrenaline and noradrenaline, it is produced at the terminal ends of the postganglionic nerve fibers. पोस्टगँग्लियन जर आपण बघितल्या त्याचे जे टर्मिनल एंड्स आहे त्याच्यापासून ॲड्रिनॅलिन आणि नॉरॲड्रिनॅलिन हे दोन केमिकल्स जे आहेत ते प्रोड्यूस केले जातात. सो दीज आर प्रोड्यूस ॲट द इफेक्टर ऑर्गॅन्स. ओके, हेन्स दीज नर्व फायबर्स आर कॉल्ड ॲज ॲड्रिनर्जिक. तर ॲड्रिनर्जिक हा शब्द ॲड्रिनॅलिनसाठी आलेला आहे.
ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिन तयार करणारा नर्व फायबर म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे ॲड्रिनर्जिक फायबर. ठीक आहे. आता कोणता ॲड्रिनर्जिक फायबर आहे मग या ठिकाणी बघा, हा जो लॉंग नर्व फायबर दाखवलेला आहे ना पोस्ट गँग्लियोनिक न्यूरॉनचा हा लॉंग नर्व फायबर आहे, यालाच म्हणायचं ॲड्रिनर्जिक फायबर. तो काय निर्माण करतो, काय प्रोड्यूस करतो, ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिन ॲट द इफेक्टर ऑर्गॅन. इथं तो इफेक्टर ऑर्गॅनची सिनॅप्स तयार करतो, इथे त्याच्याशी तो जोडला गेलेला आहे आणि इथे तो केमिकल जो आहे तो तयार केला जातो. काय लक्षात तुम्हाला. इन शॉर्ट द पाथवे इज लाईक दिस. सो प्री गँग्लियोनिक नर्व फायबर forming the synapse with autonomous ganglion. It is followed by postganglionic neuron. It is connected with the effector organ. So this is about the sympathetic nervous system. Now see here, the sympathetic nervous system controls the body activities during the emergencies cases मध्ये आपल्या शरीराच्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज कंट्रोल करण्याचं काम सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम करत असते आणि म्हणूनच तिला म्हटलेलं आहे फाईट अँड फ्लाईट रिस्पॉन्स किंवा फाईट अँड फ्लाईट सिस्टीम असं सुद्धा त्या ठिकाणी त्याला म्हटलेलं आहे. सो इट ऑलवेज कंट्रोल्स द बॉडी ॲक्टिव्हिटीज ड्युरिंग द इमर्जन्सीज. It has excitatory or stimulating effect on most organs of the body. एक्सायटेटरी उत्तेजना देणारा, स्टिम्युलेटिंग म्हणजे प्रोत्साहन देणारा. तर आपल्या बॉडी ॲक्टिव्हिटीजला स्टिम्युलेट करणारी सिस्टीम है ना, म्हणजे मोस्ट ऑफ द ऑर्गॅन्स जे आपल्या शरीरात आहे त्याला स्टिम्युलेट करणारी सिस्टीम म्हणून सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीमची ओळखली जाते. एक्सेप्ट त्याच्यामध्ये काही अपवाद आहे. कोणत्या दोन सिस्टीम आहेत. सो दॅट इज इन द डायजेस्टिव्ह अँड द एक्सक्रेटरी ऑर्गॅन्स. तर डायजेस्टिव्ह ऑर्गॅन्स आणि एक्सक्रेटरी ऑर्गॅन्स याच्यासाठी ती स्टिम्युलेटिंग नाही आहे, तर इनहिबिटिंग आहे. स्टिम्युलेटिंगच्या विरुद्ध इनहिबिटिंग म्हणजे त्याची ॲक्टिव्हिटी कमी करणारी आहे ना. स्टिम्युलेटिंग म्हणजे उत्तेजना. ओके स्टुडंट. सो दिस इज अबाउट द सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम. नो डाऊट हॅविंग द टू सिम्पथेटिक कॉर्ड्स on the either side of the spinal cord and 22 pairs of the sympathetic ganglion. Okay, now we will see the second type of the autonomic nervous system, that is the parasympathetic nervous system. See here student, it is also called as craniosacral outflow. हा शब्द लक्षात घ्या. सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीममध्ये आपण बघितलं इट इज कॉल्ड ॲज थोरॅको लुंबार, म्हणजे थोरॅक्सिक रिजन आणि लुंबार रिजनमधून निघणारे नर्व्सपासून ती तयार झालेली आहे. तर याच्या विरुद्ध इथे बघा पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम जी आहे ना, इट इज कॉल्ड ॲज क्रॅनिओसॅक्रल आउटफ्लो. आता क्रॅनिओ हा शब्द क्रॅनियमसाठी आलेला आहे, तुम्हाला माहिती. क्रॅनियम ज्याला आपण ब्रेन बॉक्स म्हणतो, आणि क्रॅनियल नर्व्स वी हॅव स्टडी लास्ट पिरियड. क्रॅनियल नर्व्ससाठी क्रॅनिओ शब्द आलेला, आणि सॅक्रल रिजन ज्याला आपण लोअर ॲबडॉमिनल रिजन म्हटलेलं आहे ना, लोअर ॲबडॉमिनल रिजनसाठी सॅक्रल शब्द या ठिकाणी आलेला आहे. या ठिकाणी बघा, समजा ह्या डायग्रॅममध्ये सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर आहे. समजा हा ब्रेनचा एरिया दाखवलेला आहे. समजा ब्रेन आहे, तर सी लिहिलेले मी, म्हणजे ब्रेनपासून हे जे निघणारे हे क्रॅनियल आउटफ्लो झाला. इथं नेक रिजन आहे, आधी इथं हा थोरॅसिक रिजन होता, हा लुंबार रिजन होता, आधी इथला मधला आउटफ्लो आपण शिकलो, हा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीमचा आहे. आता हा जो लोअर ॲबडॉमिनल रिजन आहे तिथे यस लिहिलेला आहे, तर लोअर ॲबडॉमिनल रिजनपासून निघणारे हे सॅक्रल नर्व्स आहे. म्हणजे क्रॅनियल नर्व्स ब्रेनपासून निघणारे, लोअर ॲबडॉमिनलपासून निघणारे सॅक्रल नर्व्स, आणि काही स्पायनल नर्व्स जे आहे ते याच्यापासूनही पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीमची ती तयार होते. सो इट कन्सिस्ट ऑफ द क्रॅनियल नर्व्स. आता क्रॅनियल नर्व्स तुम्हाला माहिती रोमन नंबरिंग त्यांना दिलेलं आहे. दीज आर डेनोटेड बाय रोमन नंबरिंग. तर क्रॅनियल कोणत्या बघा, 3rd, 7th, 9th अँड 10th. ह्या 4 नर्व्सच्या पेअर्स आहेत. आणि सॅक्रल लोअर ॲबडॉमिनल रिजनपासून निघणारे 2nd अँड 3rd ज्याला आपण म्हणतो S2. सॅक्रलच्या पण 5 जोड्या आहेत, S1, S2, S3, S4, S5. त्याच्यापैकी S2, S3 2, आणि स्पायनलमध्ये 4th नर्व. तर ह्या सगळ्यांचा मिळून जो क्रॅनिओ सॅक्रल आउटफ्लो तयार होतो, तर त्याच्यापासून पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम तयार होते. ओके. नाव दिस पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ द गँग्लिया
which are very close or within the wall of the effector organ. हा महत्त्वाचा फरक लक्षात ठेवायचा सिम्पथेटिक आणि पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीममध्ये. सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीममध्ये हा जो गँग्लियॉन आहे ना, तर तो गँग्लियन इट इज अवे फ्रॉम द इफेक्टर ऑर्गॅन. आपण मगाच्या आकृतीत बघितलं की तो गँग्लियन बराचसा दूर आहे इफेक्टर ऑर्गॅनपासून है ना. परंतु इथे लक्षात घ्या पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीममध्ये जो गँग्लियन आहे, आता याला आपण पॅरासिम्पथेटिक गँग्लियन म्हणू शकतो आहे की नाही. हा गँग्लियन कसा आहे, व्हेरी क्लोज, खूप जवळ आहे इफेक्टर ऑर्गॅनच्या किंवा विदिन द वॉल ऑफ द इफेक्टर ऑर्गॅन. इतका जवळ आहे की इफेक्टर ऑर्गॅन म्हणजे हा कोणताही असेल इफेक्टर ऑर्गॅन, एनी टाईप ऑफ मसल ऑर एनी ग्लँड, तर डायरेक्ट त्याच्या भिंतीमध्ये विदिन द वॉल ऑफ द इफेक्टर ऑर्गॅन, तर त्या ठिकाणी तो गँग्लिया असू शकतो. हा फरक दोन्हीमध्ये. द प्री गँग्लियॉनिक नर्व्स आर लॉंग अँड पोस्ट गँग्लियॉनिक नर्व्स आर शॉर्ट. आपण मग आकृतीमध्ये बघितलं होतं सिम्पथेटिकमध्ये की प्री गँग्लियॉनिक नर्व जी आहे ती शॉर्ट आहे. इथे थोडंसं उलट आहे बघा. समजा हा प्री गँग्लियॉनिक न्यूरॉन आहे, त्याचा हा नर्व फायबर त्याचा किंवा एक्झॉन म्हणू शकतो, हा खूप लॉंग आहे. हा लॉंग आहे, परंतु सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीममध्ये तो खूप शॉर्ट आहे. हा एक फरक आहे. आणि त्याच्या विरुद्ध पोस्ट गँग्लियॉनिक नर्व्स दीज आर शॉर्ट. पोस्ट गँग्लियॉनिक नर्व कसा आहे, शॉर्ट आहे. आता बघा हा प्री गँग्लियॉनिक न्यूरॉन झाला, हा पोस्ट गँग्लियॉनिक न्यूरॉन आहे बघा हा, आणि इथे हा जो आहे हा पॅरासिम्पथेटिक गँग्लियॉन आहे. तर पॅरासिम्पथेटिक गँग्लियॉन इफेक्ट, हा ई म्हणजे इफेक्टर ऑर्गॅन आहे, इफेक्टर ऑर्गॅनच्या अगदी जवळ आहे बघा, किंवा त्याच्या भिंतीतही तो असू शकतो. म्हणून प्री गँग्लियॉनिक न्यूरॉन हा खूप लांब आहे ना, म्हणून त्याचा हा जो नर्व फायबर आहे खूप लॉंग आहे. परंतु इथे बघा खूप शॉर्ट असा नर्व फायबर आहे कोणाचा, पोस्ट गँग्लियॉनिक न्यूरॉनचा. हा पोस्ट गँग्लियॉनिक न्यूरॉन आहे. हा जो आहे हा याचा नर्व फायबर अगदी छोटासा आहे. सो इट हॅज अ शॉर्ट नर्व फायबर. ओके. नाव द केमिकल ॲसिटाइल कोलाइन is produced at the terminal end of the postganglionic nerve at the effector organ. आता सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीममध्ये आपण शिकलो की तिथे ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिन. तर लक्षात ठेवा ॲड्रिनॅलिन नॉर ॲड्रिनॅलिन आणखीन एक नाव आहे इप्पिनेफ्रिन आणि नॉर इप्पिनेफ्रिन असं सुद्धा म्हटलं जातं है ना. तर त्या म्हणून त्याला आपण त्या ठिकाणी ॲड्रिनर्जिक फायबर असं म्हटलं होतं. परंतु इथला जो पोस्ट न्यूरॉनचा जो हा नर्व फायबर आहे ना, त्याचे जे टर्मिनल एंड्स आहेत ना, हे तर हे इफेक्टर ऑर्गॅन जो कोणता केमिकल तयार करतात, ॲसिटाइल कोलिन हा केमिकल तयार करतात. सो इट इज प्रोड्यूस्ड ॲट द इफेक्टर ऑर्गॅन. हेन्स दीज नर्व फायबर्स आर कॉल्ड ॲज कोलिनर्जिक फायबर्स. तर तिकडे ॲड्रिनर्जिक फायबर्स म्हणायचं, इकडे म्हणायचं कोलिनर्जिक. तर कोलिन हा शब्द ॲसिटाइल कोलिनवरून आलेला आहे, कोलिनर्जिक फायबर्स आहे. ओके. नाव दिस पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम इट इज अँटॅगोनेस्टिक म्हणजे परस्पर विरुद्ध आहे, विरुद्ध कार्य करणारे आहेत दोन सिस्टीम, सिम्पथेटिक आणि पॅरासिम्पथेटिक. सो दिस पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम इज अँटॅगोनेस्टिक टू द सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम, त्याच्या विरुद्ध कार्य करणारी आहे. इट ब्रिंग्स बॅक ऑल द ॲक्टिव्हिटीज टू द नॉर्मल. आपण बघितलं सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम काय करते, सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज स्टिम्युलेट करते, ॲक्सेलरेट करते. त्याच्या विरुद्ध ही जी सिस्टीम आहे पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम ही इनहिबिटिंग आहे. इट ब्रिंग्स बॅक, मी पुन्हा ती मूळ म्हणजे नॉर्मल लेव्हलला आणते ॲक्टिव्हिटीज आहे ना, ज्या ॲक्टिव्हिटीज वाढलेल्या आहेत, ज्याची स्पीड वाढलेली आहे, ज्या स्टिम्युलेट झालेल्या आहेत, त्या पुन्हा कमी करण्याची कार्य जे आहे तर ही सिस्टीम करते. सो इट ब्रिंग्स बॅक ऑल द ॲक्टिव्हिटीज द नॉर्मल लेवल. ओके. सो विच आर स्टिम्युलेटेड ॲक्च्युली बाय द सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम. हेन्स दिस सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज हाऊस कीपिंग सिस्टीम. तर आता लक्षात ठेवा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीमला आपण शब्द वापरला होता फाईट अँड फ्लाईट रिस्पॉन्स, आणि याला म्हटलेले हाऊस कीपिंग सिस्टीम. ठीक आहे. इट हॅज अँड इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द मोस्ट ऑर्गन्स. आपण बघितलं सिम्पथेटिकमध्ये इट हॅज स्टिम्युलेटरी इफेक्ट, ओके नाही, आणि याच्या विरुद्ध इथं काय आहे, इट हॅज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स. हाऊएव्हर द ॲक्टिव्हिटीज असोसिएटेड विथ डायजेशन, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मीन्स अल्टरनेट contraction and relaxation of the wall
सो वॉल ऑफ द एनी डक्ट, इट मे बी इसॉफेगस और एनी डक्ट, पेरिस्टाल्सिस म्हणतात, की एखादा घटक पुढे लोटण्यासाठी याचा उपयोग त्या ठिकाणी केला जातो. पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट म्हणतो आपण त्याला. मिड टू दॅट इज द ॲक्ट ऑफ युरिनेशन आहे. सो दीज आर इनहिबिटेड बाय द सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम. आपण बघितलं की सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज स्टिम्युलेट करते, फक्त डायजेस्टिव्ह सिस्टीमशी संबंधित आणि एक्सक्रेटरी सिस्टीमशी संबंधित ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत तिला ती इनिबिट करते. सो दीज ॲक्टिव्हिटीज आर इनहिबिटेड बाय द सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम, बट हिअर दीज आर ॲक्सलरेटेड. त्यांचा स्पीड वाढवला जातो बाय द पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम. समजलं तुम्हाला? अशा प्रकारे ज्या ॲक्टिव्हिटीज स्टिम्युलेट केले जातात सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीमकडून, तर त्या इनहिबिट केले जातात पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीमकडून. म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे दीज आर द अँटॅगोनिस्टिक